सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं गुरविंदर सिंह बराड़ तुहाडा स्वागत करदा है प्रोग्राम सुन ला सरकारे दे विच। सो गल्लां बातां आपां करांगे जी, पंजाब च की कुछ होया, भारत की गलबात करांगे। इस तों इलावा कैनेडा अमेरिका की भी सारी सार तुहानूं देवांगे। सो भारत दे विच अज एक चंगी खबर जिहड़ी आई है कि पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ करोना के मरीज़ है वो ठीक होए है। सो ये भी एक बहुत वधिया खबर मनी जा रही है। इस तों इलावा आप ओंटारियो की गल कर लांगे। ऐतवार नूं 14,000 के करीब उन्होंने टैसट किए गए है। सो अमेरिका की गलबात करांगे जी, जिथे मरीज़ों की जिहड़ी संख्या हैगी है वो वध रही है। उहदे च कोई हजे रोक की जिहड़ी पुष्टि नहीं हो सकी है, ना ही लगती किते दिख रही है। सो इस तों इलावा जे आपां पंजाब की गल कीती जावे तां पंजाब दे जिहड़े एंबूलेंसां दे ड्राइवर हैगे आ वो खुद भी हुण नहीं उन्हां दे मूँह गल निकल रही कि जे साडीआं एंबूलेंसां तुसीं कोई मरीज़ पाओगे तो ये कोई पक्का इहदा प्रूफ है नहीं गा कि ये हस्पताल पहुँचा देणगीआं। सो एंबूलेंसां की खस्ता हालत बारे आपां इस प्रोग्राम च दस्सांगे तुहानूं। इस तों इलावा बिहार की गल करांगे, जिथे जिहड़ा इंसानियत का जिहड़ा नंगा नाच करवाया गया जी उत्थे, और वो की खबर हैगी इहदे ते भी आपां पूरी गलबात करांगे। स्टूडियो दे विच हाज़र हैगे उपजीत जी। आपां पहलां स्वागत कर लैंदे इन्हां दा। निੱਘਾ स्वागत उपजीत जी। हमदर्द टीवी वेख रहे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दर्शकों, सब तो पहला सारे ही दर्शकों को गुरु अमरदास जी के प्रकाश उत्सव की लख लख वधाई होवे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के नाल। अमेरिका सने वख-वख मुल्कों तो वख-वख मुल्कों में भारती फसे हुए हैं, उन्होंने कढ़ण वास्ते जिहड़ा मुहिम है, ऑपरेशन है, शुरू हो गया है। 7 मई तो पहले 7 मई तो जिहड़ियां उड़ाणां दा सिलसिला शुरू हो जाऊगा। इस बारे एक पहले प्रोग्राम दे विच भी साडे साथी दस चुके ने, पर इस दिन अगे असी वेरवे दसने चाहांगे कि इहदे लई किराया काफ़ी रखा गया है। जिवें कि आपां देखिया कि कैनेडा ले जाण वास्ते जो सरकार ने, फैडरल सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो सरकार ने किराया रखा, तकरीबन उसके बराबर ही जा रहा है किराया। इत्थे 50,000 रुपए किराया लंडन टू दिल्ली फ्लाइट का रखा गया। और जे तुसी अमेरिका तो वापस आना है तो इसके तकरीबन 80 तो 90,000 रुपए अदा करने होंगे। सिर्फ यह खर्चा नहीं पऊगा, तुसी जहाज़ चढ़न तो पहला कोरोना टैसट भी करवाना होगा, वो तुहाडे अपने खर्चे ते होगा। कोरोना टैसट होने तो बाद जिहड़ी रिपोर्ट है तुसी अपने कोले रखनी होगी जदों तक तुसी सफ़र कर रहे हो। फिर इत्थे भारत दे विच उतरन तो बाद तुहानू नवे सिरे तो 14 दिन वास्ते आइसोलेट रखा जाऊगा, तुहानू क्वारंटीन रखा जाऊगा। उस तो बाद तुहानू घरे जाण दी इजाज़त दी जाऊगी। इस दे होर जिहड़े डिटेल्ड वेरवे ने ओह आपां अगे विचार प्रोग्राम के अगले हिस्से विच विचारांगे। पर इस दे नाल ही दस दईए कि जग्गू भगवानपुरिया जिहड़ा पिछले समय दौरान पंजाब दे सियासतदानां दी कशमकश का केंद्र बिंदु रहा है, वो कोरोना वायरस की लपेट में आ गया है। की कारण ने ये फिलहाल पता नहीं लग सकिया कि किस तरीके नाल उहनूं लाग लगी, पर दस्सिया जा रहा है कि 30 अप्रैल नूं उसनूं पटियाला जेल तो ट्रांसफर किया गया सी ते संभावित तौर पर उस वेले उहनूं लाग लगी होवेगी। पर इस कई तरह के सवाल खड़े होंदे ने कि जग्गू भगवानपुरिया जिहड़ा नामी गैंगस्टर है वह किवें कोरोना वायरस की लपेट में आ गया। तकरीबन 30 पुलिस वाले, एक SP रैंक के अफसर समेत 30 पुलिस मुलाजम जिहड़े आइसोलेट किए गए ने जग्गू भगवानपुरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद जी। सो उपजीत जी, जिवें आपां शुरुआत जिहड़ी प्रोग्राम की अज मेरे ख्याल च पंजाब तो ही जिवें कर लैंदे। सो हस्पताल की आपां जे माफ़ करना, जे जेल की गल की जाए तो जे जेल दे विच जे यह जग्गू भगवानपुरिया जे इस वायरस की चपेट दे विच आ गया, सब तो पहलां तां जां तां कोई फिर बंदा बाहरों आपां कह सकते हैं उत्थे गया होऊगा, उहदे तो लाग लगी जे हो सकता। देखो पहला जिहड़ी ट्रांसफर की जिहड़ी प्रक्रिया है वो किस तरीके नाल कीती गई, पहला तो इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए है बकायदा तौर पर कि सब तो पहला एक जिहड़ा अपराधी जिहड़ा अंदर हैगा वो वायरस की लपेट में आ रहा है। हालांकि पहला कोई पुलिस वाले की किसी की रिपोर्ट नहीं आई कि पुलिस वाला जो उसके आले दुआले तैनात सी, जग्गू भगवानपुरिया की निगरानी करने वास्ते तैनात सी, उस किसी पुलिस मुलाजम की पहला रिपोर्ट पॉजिटिव
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਧਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਟਲ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 1,30,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਮੌਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 3000 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ CDC ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ CDC, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,40,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦਰ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 1750 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 3000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30,000 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਤੋਂ 35 ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 31 ਤੋਂ 35 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਰਨਗੇ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, CDC ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ 35 ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ CDC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਜੀਦ ਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14,000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 18,000 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1430 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 924 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 175 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 14,000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 17,000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਵਿਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ DSP ਦਲਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡਰ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ DSP ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ DSP ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜੁਲਕਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਥੋੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ AK-47 ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ 2 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ DGP ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਧਨੌਲੇ ਵੜਬਰ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ AK-47 ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਿਰ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 1075 ਮਰੀਜ਼ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ 491 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਮੈਕਟਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 75,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਈ ਦੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 75,000 ਟੈਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 135 ਕਰੋੜ 130 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪਟਨਾ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਥੌੜੀ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕਾਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਰ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੁੰਬੜ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਥੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡੈਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ IAS ਅਫਸਰ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ, IAS ਅਫਸਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 2014-2015 ਬੈਚ ਦੀ IAS ਅਫਸਰ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ, ਮਹਿਲਾ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ SP ਲੀਡਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਤਬਸਮ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਮੀਮ ਨੋਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਲਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਉਪਜੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੇ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MP ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PR ਹੋਲਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੋਲ-ਮੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਗਗਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਰਮੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਆਰਮੈਕਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸੋ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ PR ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PRs ਦਾ। PRs ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ PR ਨੇ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PRs ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ PRs ਨੂੰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 12 ਮਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ PR ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 14 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕਿ PR ਹੋ? PR। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਣੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਈਮੇਲ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋਭਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਝਾਤ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਗੱਡੀ 95 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਗਲਵਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਲਵਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।
ਜੀ ਜੀ NRI ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? ਕੁਝ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਤਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਸ ਨਵੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ PR ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ PR ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ MP ਤੱਕ, ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਫੌਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਪਜੀਤ ਜੀ ਕਿ NRI ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਹਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 12 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੀ ਸੁਭਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ, ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਈ 'ਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਈ ਕਰ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ PR ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਫਲਾਈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, USA UAE ਤੇ ਹੋਰ ਇਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। US ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ US ਦੇ ਨੇ ਜੀ, US ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ। 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। सिमरनपाल सिंह सर मेरा नाम, अमरपाल जिले तो। जी 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 सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा ना डेढ़ हो गया। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲ ਲਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, PR ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਵਜੀਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ PR ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ 1-2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵੰਨਿਓ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ india.consular ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਖਬਰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 14,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਾ ਸਭਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 67% ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਣਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਮਈ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਲੱਖ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਟਕ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਾਤਾਪੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ, 1200 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਲਿਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਹੱਥ ਫੜੂਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਮੀ ਆਊਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਮੰਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਕਾ ਬੁੱਕਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਊਗਾ, ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਰਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1300 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 47,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1570 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,700 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ CDC ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।